Yes, start. Hello everybody. Good morning. Good morning. Yes, this is Smita, and today I'm going to give the training whatever I know about the Microsoft. So just cooperate with me. Okay, let's start. As you all know, we are the gold partner of Microsoft. Okay, so what is gold partnership? First. That means we deal in all kind of software inside the Microsoft for selling and buying purpose. Towards the customer view, we can ask them what we need to buy, what will be any kind of technical error happening inside it. Please let us know. Yes, little bit correct, but Microsoft Gold partnership is that the certificates given to the partners are Microsoft mostly highly accredited, means they are giving the primarily platform to our firm for selling the Microsoft. Okay, and when we are saying to our customers that we are the gold partner for the Microsoft, what it means? It means that we are giving them the confidence that whatever product we are giving to them, it is absolutely genuine and authenticated. Most of the customers so many times ask about they have so many questions about Microsoft, that whether you are giving the genuine product or not. Lamington Road in the Mumbai, Lamington Road market, whatever products are getting there in Lamington Road, at Lamington Road, that I'm not saying the all the vendors are giving means काय म्हणतात त्याला, काहीतरी पायरेटेड करून त्याला आपण क्रॅक व्हर्जन म्हणतो. हां, सो नॉट ऑल दी वेंडर्स मे बी गिविंग द क्रॅक व्हर्जन्स, बट येस sometimes vendors, customers are asking, ma'am, we are confusing that what you are giving for 5,000 that we are getting for 1,500 also, that we are getting for 300 also. So what is genuine? Which is genuine? So gold partnership, at least 20% they are conveyed. Right. That if we are gold partners, we are giving at least 20% genuine, authenticated product to them. Okay, and we are also giving them that in future, if you have any problem related to our product of Microsoft, we are here to solve it, to give the support for lifetime. Right? So that is the main line you have to convey to our customer, that is we are gold partner of Microsoft. And Microsoft is the brand. What is Microsoft first? To provide software. Microsoft is the when Khushbu ma'am gave us training for Microsoft, very good training she has given us. So she asked us about every time you must necessary to know about everything, whatever training you are giving about, maybe HP, maybe Lenovo, maybe Microsoft, you should know about what, when and why. Everybody knows who started the Microsoft. Okay, Bill Gates and Paul Gill, I think. Paul Gill. They both are the childhood friends, drop out the college and start to invent the Microsoft. Okay, their parents are big shots at that time. So they are getting the backup from their parents also to register the Microsoft, and they registered the Microsoft at 4th of April 1974. Okay,
and their headquarters now their headquarters at Redmond in Washington, and they have their offices over the 60 countries, 60. They have started their first office in the Japan, and they introduced Altair Basics name software, Altair Basics. So in 1978, I think 1978 maybe. So that is now also called they named as Microsoft Japan. Okay. So Bill Gates, as everybody knows, Bill Gates started the Microsoft, and what we are giving the Microsoft, what we are providing in the Microsoft. Okay. So basically micro and soft itself, it says it is a microcomputer software. Word derived from microcomputer software, that is Microsoft. Microcomputer software. Which is providing the cloud computing services. They are providing services for gaming hardware. They are providing services for computer and other hardware services. Okay. So what we are dealing in Microsoft? What Super Excel is dealing in Microsoft? Okay. So we are providing the services Windows. That means OEMs, right? There are three parts in Windows: OEM, FPP and volume license. You can write it down. You also provide FPP. Yes. FPP will help Full in pack. gaming, right? No, FPP is full pack. FPP, I'll go further. OEM, FPP and volume license. See, I'm not the expert, but whatever I have listened here, whatever I have searched last night, side by side, by pampering my baby. Okay, so whatever I have heard, whatever I will read, I have heard, I have seen. So that is I will explain you. Rest of the questions you can ask to the Khushbu ma'am directly or maybe Raj sir. Just one question from me. Yes. Can you tell me an example of FPP? FPP, yes. FPP, first we will go for OEM. Okay. So, what is OEM? Full form of OEM? Small Windows 10, No. What is full form of OEM? Right. Original Equipment Manufacturer. OEM. So, in OEM, we give Windows 10, 11, Pro. In DOS machine, we give OEM 10, 11, Pro. In DOS machine, we provide the OEM. Okay. In DOS machine, and main feature of OEM is it is a lifetime. Windows का lifetime असतो. Lifetime असतं. Yes. ते बेसिक तर जर ते म्हणजे change करायचं झालं तर आपण करू शकतो, right? चेंज no, it is not transferable. It is only lifetime. FPP is transferable. So when we are trying to convince our client from OEM to FPP, we can tell them the feature, that is why we are going for OEM. We just go for FPP. It is lifetime and it is transferable to only 6 to 7 times. 6-7 वेळा आपण बदलू शकतो. येस, 6-7 वेळा आपण एका मशीनमधून दुसऱ्या मशीनमध्ये आपण ट्रान्सफर करू शकतो. FPP बद्दलच बोलतोय. त्या दिवशी OEMs पाहिलेली, जे काय ते छोटे होते. पॅक असतो छोटा OEMचा. FPP आपण दाखवतो. FPP दाखवू. OEM
हायली कॉम्प्लिमेंटेड असतात ना, मोठे असतात ते सगळे, त्यांचे सेटिंग्स आणि त्यांचे डेस्कटॉप पण मोठे असतात आणि ते छोटे असतात बघा, ते छोटे CPU असतात एकदम एवढे असतात कॉम्पॅक्ट. ते काय असतं किती दिवस झाले? एकच मिनिट. This is OEM. Okay, this is OEM. So OEM are made up of only Microsoft. 10 Pro. Yeah. There is no HP, no any kind No, of no, thing. no, 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 no. एकच मीन्स हां I हे think 10 Pro आहे. 10 Pro 64 बीट. नाही, विंडोज 11चं वेगळं असतं. सेम पॅक बट येस, प्रोडक्ट इज डिफरंट. पॅक सेम, प्रोडक्ट डिफरंट. म्हणजे 11 आणि 10 हे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. नाही, आपण एकदा ओपन केलं इट इज कॉल्ड यूज. एकदा ती की आपण स्क्रॅच केली ओपन करून तर हे वेस्ट जाणार. सो आपण कसं आहे इट शुड बी, आपण देऊ तेव्हा हा पॅक पीसच असला पाहिजे ना. येस, सो आपण ओपन नाही करू शकत. जर वापरायचं असेल तरच ओपन करू शकतो. ओके, सो याच्यामध्ये काय येतं, ह्याच्यामध्ये CD येते. CD म्हणजे सेम अँटीव्हायरस सारखं इन्स्टॉलेशन आहे. CD येते आणि याच्यामध्ये की येते. की आहे हां, ओके. तर कधी कधी आपण की पण स्क्रॅच करून आपण इमिडिएट जर कस्टमरची रिक्वायरमेंट असेल की त्याला स्क्रॅच करून पाठवू शकतो आणि मग नंतर हे कुरिअर करू शकतो. सेम कधी कधी इमिडिएट रिक्वायरमेंट असते इन्स्टॉलेशनसाठी कस्टमरची, तर आपण ते पण करू शकतो. ओके, सो दिस इज OEM. ओके, आणि FPP 11 Pro विच इज ट्रान्सफरेबल. कशाचं? फुल पॅक. Basically FPP how it helps to the PC. ॲक्च्युली हे ट्रान्सफरेबल आहे आणि लाईफ टाईम आहे. म्हणजे याचं काम काय आहे? याचंही काम तेच आहे. म्हणजे हेही ऑपरेटिंग सिस्टीमच आहे. सेम म्हणजे प्रोसेसर सेम. येस 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 CPU परफॉर्मन्स थोडक्यात वाढतो. येस, पण फक्त हे ट्रान्सफरेबल आहे आणि OEM ट्रान्सफरेबल नाही, ओनली लाईफ टाईम आहे. सो हे फक्त डिफर करतं ह्या दोघांना की हे लाईफ टाईम आहे आणि हे हे ट्रान्सफरेबल आहे आणि हे ट्रान्सफरेबल नाही. अदरवाईज दोन्हीही लाईफ टाईम आहे. ओके, 6 to 7 टाइम्स आपण फक्त त्याला ट्रान्सफर करू शकतो. 1 PC, या 6 to 7 टाइम्स. थर्ड वन इज व्हॉल्यूम लायसन्स. व्हॉल्यूम लायसन्स म्हणजे सिंगल की विथ मल्टिपल युजर्स. व्हॉल्यूम लायसन्स जनरली आपण खरं स्वतःहून आपण एका दुसऱ्या वेंडरकडून देतो त्यांना व्हॉल्यूम लायसन्स कोणाला हवं असेल तर. बट व्हॉल्यूम लायसन्स जनरली कॉस्टली पण येतं. येस, कॉस्टली पण येतं व्हॉल्यूम लायसन्स. सिंगल की विथ मल्टिपल युजर्स. नाही, विंडोज 11 आणि FPP वेगळं एकच कसं असेल. मी आता सांगितलं हे OEM आहे म्हणून आणि हे FPP आहे म्हणून. आपण FPP आहे ना, हे बॉक्स पॅक आहे की नाही. लोक विचारतात की हे बॉक्स पॅक आहे का. पेन घेऊन या. काउंटर क्वेश्चन करतात लोक की बॉक्स येतो ना. येस बॉक्स येतो. ॲब्सोल्युटली बॉक्स पॅक येतो सर. सांगितलं ना आता. हे लाईफ टाईम आहे आणि हे लाईफ टाईम ही ट्रान्सफरेबल आहे. थोडक्यात हे विंडोज रन करतं, OEM विंडोज रन करतं आणि ते जे आहे FPP हे परफॉर्मन्स एनहान्स करतं. परफॉर्मन्स एनहान्स करतं आणि हे आपण ट्रान्सफर पण करू शकतो 1 PC to another. म्हणजे समजा मी आर्किटेक्ट आहे तर मला ते रन करण्यासाठी साधे गोष्टी नाही, सजेस्ट करण्याचं सी. आता कोणी कस्टमर पर्टिक्युलरली FPPs घेतं. कसं आहे की कस्टमरचे काही फेवरेट प्रोडक्ट्स पण असतात. म्हणजे त्याच्यावर एक त्याचा हात बसलेला असतो किंवा त्याचं आपण जे ह्याच्यावर असतं बेस्ट सेलर असतं ना,
लाईक अमेझॉनवर किंवा कशावर तरी बेस्ट सेलर, तसं प्रत्येकाचं काही काही ठरलेलं असतं. कधी कधी एंड कस्टमर पण फक्त FPPच प्रेफर करतो, तर त्या केसमध्ये मग लोक फक्त FPPच घेतात. मग त्यांचा याच्यावर भरोसा नसतो, कारण हे क्रॅक व्हर्जन पण मिळतं. हे क्रॅक व्हर्जन पण मिळतं 300 रुपयाला, 1500 रुपयाला, 700 रुपयाला. क्रॅक व्हर्जन जर आपण घेतलं तर ते लाईफ टाइम नसतं. लाईफ टाईम असतं, पण याच्यामध्ये सिस्टीमला खूप याच्यामध्ये डॅमेज होण्याचे चान्सेस आहेत. सो वी शुड हॅव द कन्व्हिन्सिंग पॉवर दॅट की सर तुम्ही आत्ता पैसे वाचवाल, पण पुढे जाऊन तुम्ही 2-4 हजार रुपये वाचवण्याच्या फंदात तुम्ही पुढे जाऊन तुमची 50,000ची मशीन खराब करणार आहे का? ओके, सो ते आपण कस्टमरच्या गळी उतरवणं खूप महत्त्वाचं आहे. आधी हे, मग हळूहळू हे. कोणी कोणी पर्टिक्युलरली हेच मी मॅडम FPPच वापरतो, माझी रिक्वायरमेंट FPPचीच असते. आपण डॉस मशीन मध्ये काय टाकून देतो? डॉस मशीन म्हणजे डब्बा. ज्याच्यात हे OEM नसतं. डॉस मशीन मीन्स डब्बा. डॉस मशीन मीन्स ते कॉपी कॉन करून आपण कमांड लिहायचो आणि ते सगळं ब्लॅक स्क्रीन एक येते समोर. आठवतं का आपण जेव्हा पूर्वी मायक्रोसॉफ्ट जेव्हा हे करायचं तेव्हा कॉपी कॉन अशी कमांड लिहायची आणि मग ती फाईल नेम टाकायचं आणि मग ती फाईल मागे क्रिएट व्हायची. असे एक ब्लॅक स्क्रीन यायची PC-वर. मी जेव्हा कम्प्युटरचा कोर्स लावला होता, म्हणजे मी जेव्हा कॉलेजला होते, तर तेव्हा मी ते शिकले होते त्या कोर्समध्ये कॉपीकॉन. तर तेव्हा ते जे लिहायचो आपण म्हणजे ब्लॅक स्क्रीन, त्याच्यात ऑपरेटिंग सिस्टीम नाही, इट इज जस्ट डब्बा. मग लोक कधी कधी आपल्याकडून डॉस मशीन घेतात, त्यांची ते टाकतात OEM. पण आपण डॉस मशीन जेव्हा देतो तेव्हा आपण शक्यतो कस्टमरला कन्वे करण्याचा प्रयत्न करायचा की सर प्लीज डॉस का घेताय, मग तुम्हाला विंडोज लागेलच ना त्याच्याबरोबर. सो ती एक ट्रिक आहे. ओके, डॉस मशीन जर आपल्याकडून कोणी घेत असेल तर सर विंडोज तर लागेल ना त्याच्याबरोबर तुम्हाला. आणि डॉस मशीन आपल्याला कमी मध्ये येते आणि ती विंडोज आपण आपलं येस, विथ विंडोज जर आपण दिलं प्रीलोडेड, कधी कधी प्रीलोडेड पण येते मशीन, कळलं, म्हणजे ऑलरेडी हे टाकून पण येते, पण त्याच्यामध्ये जवळपास 7 ते 10 हजाराचा फरक असतो, जे की आपण कस्टमर पण अफोर्ड करू शकत नाही आणि आपणही अफोर्ड करू शकत नाही. अफोर्ड म्हणण्यापेक्षा काय म्हणतात त्याला, आपण त्याची त्या मशीनच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमची काही वॉरंटी देऊ शकत नाही, गॅरंटी देऊ शकत नाही, शिवाय आपण त्याच्यामध्ये काही मार्जिनही काढू शकत नाही, कारण अल्टिमेटली प्रश्न कुठे येऊन थांबतो. सो आपण हे जर टाकून देत असू तर आपल्याला थोडंसं एक आपल्याला एक चौकट मिळते. खुशबू मला कधी कधी म्हणतात कि इतना ये है आपको 4 to 7,000 तक उसमें आप खेल लो मतलब क्या है, तो ये आप कितने में दे सकते हो. ते हळूहळू तुम्हाला कळेल, ट्रिक त्याची कशी असते ती हळूहळू तुम्हाला कळेल. जशा जशा तुमच्याकडे इन्क्वायरीज येतील तुम्ही द्याल. ही 5,100 इट इज अ बेसिक कॉस्ट. इट इज डिपेंड ऑन कस्टमर. जर एंड कस्टमर असेल तर आपण ही वाढवू पण शकतो एंड कस्टमरला. 5,100 हे आपण पार्टनरला. आता सी आपण मायक्रोसॉफ्टचे गोल्ड पार्टनर असण्याचा फायदा अजून एक काय आहे की आपण ही पार्टनरला आपण 5,100ला देऊ शकतो. ओके, हां, पार्टनरला. आणि एंडला ही आपण अप टू 8,500 to 9,000 पर्यंत देऊ शकतो. हां, सॉरी, ममताला वेगळी जास्त माहिती असेल. नॉट सगळ्यांना, म्हणून मी म्हणते पुढे तुम्ही जसे जसे जाल तसं तसं तुमच्या लक्षात येईल. येस, इट इज नॉट नेसेसरी की 5,100, पण द्यायची प्राईस 5,100च आहे. हे डिपेंड करतं. जर मशीन तो आपल्याकडून घेत असेल, विथ OEM घेत असेल तर हे डिफर करतं. मग प्राईस मॅच करायला आपण थोडं हळूहळू खाली उतरू शकतो, पण ते किती उतरायचं हे सर करतं. हो, माहिती आहे, म्हणून ते 5,100 ना.
ते वेगळं. ममता जसं म्हणाली ना की ते मटेरियल पण वेगळं असतं आणि तो परचेस करण्याचा कस्टमर पण वेगळा असतो. आता हे 11 Pro 10 Pro आहे राईट. 10 Pro 11 Pro आपण कितीला जाऊ? सेम, दोन्ही सेम, दोन्ही सेम. जे फक्त कस्टमरला सांगताना थोडं प्लस मायनस Yes, म्हणजे yes. 6.5ला घ्या मग तो थोडं ऑलरेडी कमी आपण करून जास्तच चालेल. सांगायचं तो आणि खाली ते येतो. नंतर हा असं डायरेक्ट quotation कमी price सांगायचं नाही सांगायचं. नाहीतर तो कमीच होईल. ठीक आहे. आता हे प्लसमध्ये सांगायचं की ऑलमध्ये सांगायचं तो सगळा तुमचा कस्टमर भाग. काय हां तुम्हाला जसं तुम्हाला एन्क्वायरीज येतील आणि जसं जसं तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होत जाईल तुमचा कस्टमर तुम्हाला समजत जाईल, ह्यातली माहिती तुम्हाला वाढत जाईल, तुम्हाला टार्गेट प्राईस मॅच करायची आहे, तुम्हाला कस्टमर टिकवून ठेवायचं आहे, या गोष्टींवर सगळं डिपेंड सपोज राहतं. आपल्याला टार्गेट सपोज 2 लाख असेल हम्म. म्हणजे 2 लाख टार्गेट म्हणजे 2 लाखाचे प्रोडक्ट्स मिळाला तेच ना 2 लाखाचं टार्गेट म्हणजे 2 लाखाचे प्रोडक्ट्स म्हणजे मी समजलं नाही. आता सपोज आता म्हणजे एखाद्याचं टार्गेट 2 लाख असेल टार्गेट हा वेगळा प्रश्न झाला. टार्गेट 2 लाख आहे. बरोबर. तू 10 मशीन सेल केले त्याची कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली 10 लाखापर्यंत 2 लाखापर्यंत कम्प्लीट झाली किंवा एक्सटेंड झाली. टार्गेट झालं.